Dear students, very good morning all. All are welcome to Business Regulation new video classroom. Today we are going to discuss a special types of contract, bailment and pledge. The Indian Contract Act 1872 deals with general rules relating to bailment but does not deal with all types of bailment for which separate acts have been enacted. For example, the Career Act 1865, the Railway Act 1889, the Carriage of Goods by Sea Act 1925. Then now, what is contract of bailment? The word bailment has been derived from the French word baillier, which means to deliver. Bailment, therefore, means delivery of property or goods in trust to another for a special purpose and for a limited period. Definition according to section 148 of the Contract Act as defined. Bailment as the delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the directions of the person delivering them. Then who is bailor and bailee? The person delivering the goods is called bailor. The person to whom they are delivered is called the bailee. The delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract that they shall. ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ പേഴ്സണ് മറ്റൊരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് ഒരു സ്പെസിഫിക് പർപ്പസ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഗുഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഡെലിവറി ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. വെൻ ദ പർപ്പസ് ഈസ് അക്കംപ്ലിഷ്ഡ്, അപ്പോൾ ആ ഒരു പർപ്പസ് എന്താണോ അത് അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബി റിട്ടേൺഡ് ഓർ അതർവൈസ് ഡിസ്പോസ്ഡ് ഓഫ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഡയറക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ഡെലിവറിങ് ദം. അതായത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത ആളിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കുന്നു, അതല്ലെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഒഴിവാക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ആരുടെ ഡയറക്ഷനിലൂടെയാണ്? ബെയിലറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പ്രകാരം. ബെയിലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ദ പേഴ്സൺ ഡെലിവറിങ് ദ ഗുഡ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ബെയിലർ. അതായത് ഗുഡ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വെഹിക്കിള് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് വർക്കിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സർവീസിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു സർവീസിന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സമയം നോക്കിയിട്ട് അവർ പറയും ഇത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ വെഹിക്കിളിൻ്റെ ഓണറാണ് ആര്? ബെയിലർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. പുള്ളിക്കാരനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വെഹിക്കിൾ അവിടേക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ദ പേഴ്സൺ ഡെലിവറിങ് ദ ഗുഡ്സ് ഈസ് കോൾഡ് ബെയിലർ. ദെൻ ബെയിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ? ആ വർക്ക്ഷോപ്പിലെ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ആര്? ബെയിലി എന്ന് പറയുന്നത്. ദ പേഴ്സൺ ടു ഹൂം ദേ ആർ ഡെലിവേർഡ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ബെയിലി. ഏതൊരാൾക്കാണോ നമ്മൾ ഡെലിവേർഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അയാളെയാണ് ബെയിലി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മെയിൻ്റെനൻസ് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബെയിലർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഗുഡ്സ് തിരിച്ചു കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ. ദെൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ബെയിൽമെൻറ്റ്. The requisites or essential features of bailment can be summed up as under. Number 1, delivery of possession goods. It is an essential and important element of the bailment that the possession of goods must be delivered by the bailor to the bailee. Delivery may be either actual or constructive. Actual delivery, a delivery is said to be actual where the goods are physically handed over by the bailor to the bailee. For example, Mr. A delivers a car for repair to a workshop dealer. Constructive delivery. It may not always be possible to give physical possession due to difficulty or inconvenience or for any other reason. In such cases, delivery may be constructive or symbolic. For example, delivery of railway receipt. Next, delivery of goods must be for some purpose and upon a contract. Delivery of goods should be made for some purpose upon an agreement that when the purpose for which the goods are delivered is completed, the goods should be returned to the bailor. Third one, return of goods.
In bailment, the goods are given on the condition that when the purpose for which they are given is accomplished, they shall be returned to the bailor or disposed of according to his directions. The goods may be returned in their original form or in an altered form. Fourth one, movable goods. There can be a bailment of movable properties only, but money is not included in the category of movable goods. Fifth one, no transfer of ownership. In bailment, the bailor is not transferred the ownership to the bailee. Possession alone is transferred, but ownership is retained by the bailor. അപ്പോൾ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ പറയുന്നത് ഡെലിവറി ഓഫ് പൊസഷൻ ഗുഡ്സ്, അതായത് ഗുഡ്സിൻ്റെ പൊസഷൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ബെയിലിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. രണ്ടാമത് പറയുന്നത് ഡെലിവറി ഓഫ് ഗുഡ്സ് മസ്റ്റ് ബി ഫോർ സം പർപ്പസ് അപ്പോൺ എ കോൺട്രാക്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെഹിക്കിളിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു, അതുപോലെ നമ്മളൊരു തയ്യൽക്കാരൻ്റെ അടുത്തൊരു കോട്ടൺ പീസ് കൊടുത്തിട്ട് അതൊരു ഫ്രോക്കാക്കി മാറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മോഡലിലേക്ക് അതിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയം അവിടെ ഒരു സ്പെസിഫിക് പർപ്പസ് ഉണ്ട്. ആ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു ഇവൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. റിട്ടേൺ ഓഫ് ഗുഡ്സ്, അപ്പോൾ പർപ്പസ് അച്ചീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ ആ സാധനം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, തിരിച്ച് വാങ്ങിക്കുന്നു. മൂവബിൾ ഗുഡ്സ്, ബെയിൽമെൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ മൂവബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ് മാത്രമേ ഡീൽ ചെയ്യാറുള്ളൂ. പക്ഷേ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഇവൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാറില്ല, ഇവിടെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാറില്ല. നോ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ്, പൊസഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓണർഷിപ്പ് യാതൊരു കാരണവശാലും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നില്ല. അതിപ്പോൾ ഒരു റിപ്പയറിന് വേണ്ടി ഒരു വെഹിക്കിൾ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പയർ കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെഹിക്കിൾ എന്ത് ചെയ്യും, തിരിച്ച് വാങ്ങിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ ഓണർഷിപ്പ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതില്ല, ആ വർക്ക്ഷോപ്പിലുള്ള ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട്, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബെയിൽമെൻറ്റ്. The bailment may be broadly classified on the basis of charges, that is reward and benefit as discussed below. ഇപ്പോൾ ബെനിഫിറ്റിൻ്റെ ബേസിൽ അതുപോലെ ചാർജിൻ്റെ ബേസിൽ ബെയിൽമെൻറ്റിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു. ബെയിൽമെൻറ്റ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ചാർജസ് ഓർ റിവാർഡ്. നമ്പർ 1, gratuitous bailment. When the goods are delivered by the bailor to the bailee without any charge or remuneration, it is called gratuitous bailment. അതായത് നമ്മളൊരു പ്രത്യേക എമൗണ്ട് ഒന്നും ചാർജ് ചെയ്യാതെ ബെയിലിന്, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്സ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിന് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്മേറ്റ്സിന് ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. അയാൾ ആ നോട്ട്സ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും, അത് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരും. അവിടെ എന്തില്ല, യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള സർവീസ് ചാർജോ അല്ലെങ്കിൽ റിവാർഡോ ആരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നില്ല. അതുതന്നെയാണ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റിയസ് ബെയിൽമെൻറ്റ് എന്ന്. അവിടെയും എന്തുണ്ട്, ഒരു സ്പെസിഫിക് പർപ്പസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ തമ്മിലൊരു കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, നോട്ട്സ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു തരാം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നോട്ട് അയാൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വർക്കിംഗ് ഡേയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, നോട്ട് തിരിച്ച് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഒരു ചാർജും കൊടുക്കുന്നില്ല. ദെൻ നോൺ ഗ്രാറ്റുവിറ്റിയസ് ബെയിൽമെൻറ്റ്, വേർ ഐദർ ദ ബെയിലർ ഓർ ദ ബെയിലി ഗെറ്റ്സ് റെമ്യൂണറേഷൻ, ദ ബെയിൽമെൻറ്റ് ഈസ് ടേംഡ് ആസ് നോൺ ഗ്രാറ്റുവിറ്റിയസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ തയ്യൽക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുക്കുന്നു, അതുപോലെ വെഹിക്കിൾ സർവീസിന് കൊടുക്കുന്നു. ഈ കേസിലൊക്കെ എന്താണ്, സർവീസ് ചാർജ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതാണ് നോൺ ഗ്രാറ്റുവിറ്റിയസ് ബെയിൽമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ റിവാർഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ചാർജിൻ്റെ ബേസിലാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ ബെയിൽമെൻറ്റ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ബെനിഫിറ്റ്. ബെയിൽമെൻറ്റ് ഫോർ ദ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ബെയിലർ. It is a contract of bailment which is executed only for the benefit of the bailor and the bailee does not derive any benefit from it. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബെയിലർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് മാത്രം ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ നടക്കുന്നത്, bailment for exclusive benefit of the bailor. Next one, bailment for the exclusive benefit of bailee. ബെയിലിക്ക് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നു. It is a contract of bailment which is executed only for the benefit of bailee and the bailor does not derive any benefit from it. Then bailment for the mutual benefit of both bailor and bailee. It is a contract of bailment which is executed for the mutual benefit of both of them. Okay. Next part, duties of bailor. To disclose non-defect in the goods. ഇപ്പോൾ ഒരു ബെയിലർക്കുള്ള ഡ്യൂട്ടീസ് എന്തെല്ലാമാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഡ്യൂട്ടീസിലെ നമ്പർ 1, ടു ഡിസ്ക്ലോസ് നോൺ ഡിഫക്റ്റ് ഇൻ ദ ഗുഡ്സ്. ഇപ്പോൾ വെഹിക്കിൾ റിപ്പയറിന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ റിപ്പയറിന് കൊടുക്കുന്ന വെഹിക്കിളിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഓപ്പണായിട്ട് അയാളുടെ അടുത്ത് ബെയിലിൻ്റെ അടുത്ത് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്തെങ്കിലും എക്സ്പ്ലോസീവ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ അതിൽ
kept ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം, പുള്ളിക്കാരനെ ഇൻഫോം ചെയ്യണം. Under section 150, the duty of bailer to disclose falls in the goods bailed in different for gratuitous and non-gratuitous bailer. Duty of gratuitous bailer, then duty of non-gratuitous bailer. Then second one, to bear ordinary expenses. In gratuitous bailment, where the goods are to be kept or to be carried, then or to have work done upon them by the bailee for the bailer shall repay the bailee the necessary expenses incurred by him for the purpose of bailment. To bear the ordinary expenses. അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പീരിയഡ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എക്സ്പെൻസസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ എക്സ്പെൻസ് എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ബെയിലർ പേ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. Third one, to bear extraordinary expenses. In case of non-gratuitous bailment, where the goods are bailed for reward or remuneration, the ordinary expenses are not to be borne by the bailer, but if there are some extraordinary expenses incurred, then it becomes the duty of the bailer to pay such extraordinary expenses. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാറ്റിൽ ഫീൽഡിനൊക്കെ നമ്മൾ നൈബറിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം നമ്മൾ മാറി നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റം ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, അതിൻ്റെ പേയ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് പോകുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന് നൈബറിൻ്റെ അടുത്ത് ഏൽപ്പിച്ച് പോയതിന് ശേഷമായിരിക്കാം അതിന് എന്തെങ്കിലും ഡിസീസൊക്കെ വരുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഡിസീസ് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ്, ഡോക്ടറിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ്, ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, ബെയിലി അവിടെ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി എക്സ്പെൻസസാണ്. ആ എക്സ്പെൻസ് കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം, ബെയിലർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ബെയിലിക്ക് കൊടുത്തു തീർക്കണം. ദെൻ ടു ഇൻഡംനിഫൈ ബെയിലി. The bailer is responsible to the bailee for any loss which the bailee may suffer because of defective title of the bailer. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻഡംനിഫൈ ബെയിലി, അതായത് ബെയിലിക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നഷ്ടങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക, കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ടു റിസീവ് ബാക്ക് ദ ഗുഡ്സ്. പർപ്പസ് അച്ചീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗുഡ്സ് നിർബന്ധമായും ബെയിലർ എന്ത് ചെയ്യണം, തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കണം. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ബെയിലർ ടു ടേക്ക് ബാക്ക് ദ ഗുഡ്സ് വെൻ ദ ബെയിലി റിട്ടേൺ ദം after the expiry of period of bailment or the accomplishment of purpose for which the goods were bailed. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബെയിലിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇവൻറ്റിൻ്റെ പർപ്പസ് അച്ചീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടൈം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തിരിച്ച് വാങ്ങിക്കേണ്ടത് ബെയിലറിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. ദെൻ ടു ബിയർ ദ റിസ്ക്. The bailer must bear the risk of loss of goods provided by the bailee has taken all reasonable steps to protect the goods from loss. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസ്ക് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ലോസിനെ എന്ത് ചെയ്യണം, ബെയിലർ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട്, ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ബെയിലി. വാട്ട് ആർ ദ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് ബെയിലി? ബെയിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ, നമ്മൾ ഗുഡ്സ് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ ഡെലിവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അയാളെയാണ് ബെയിലി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ബെയിലിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്തെല്ലാമാണ്? ടു ടേക്ക് റെസ്പോൺസിബിൾ കെയർ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ബെയിൽഡ്. നമ്മളൊരു ഗുഡ്സ് റിപ്പയറിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റിപ്പയർ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വാങ്ങുന്നത് വരെ അതിൻ്റെ ഫുൾ കെയറും ആരുടെ കയ്യിലുണ്ടാവണം, ആ വർക്ക്ഷോപ്പറിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുപോലെ ടു ടേക്ക് റെസ്പോൺസിബിൾ കെയർ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ബെയിൽഡ്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് ഡ്യൂട്ടി the bailee is required to take responsible care of goods bailed to him. The bailee must take as much care as an ordinary sensible man would take under the similar circumstances in respect of his own goods of the same type. If the bailee is negligent in taking the care of goods bailed, then he is liable to pay damages for loss or destruction of the goods. അപ്പോൾ അയാളുടെ ഗുഡ്സ് എന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ബെയിലറിൻ്റെ ഗുഡ്സിനെ അയാൾ കെയർ ചെയ്ത് നിൽക്കണം. സെക്കൻഡ് വൺ, നോട്ട് ടു മേക്ക് എനി ഓതറൈസ്ഡ് യൂസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ബെയിൽഡ്. അപ്പോൾ അയാളിൻ്റെ ഗുഡ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യും പോലെ എന്ത് ചെയ്യരുത്, ഈ ബെയിൽഡിന് നൽകിയിട്ടുള്ള ബെയിൽമെൻറ്റ് പർപ്പസിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ് യാതൊരു കാരണവശാലും ബെയിലി എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. If the bailee makes any use of the goods bailed which is not according to the condition of bailment, he is liable to make compensation to the bailer for any damage arising to the goods from or during such use of them. അപ്പോൾ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വെഹിക്കിൾ ആവുന്ന കേസിൽ വെഹിക്കിൾ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി
അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡൻറ്റ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഫുൾ ലോസും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ബെയിലി കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. നോട്ട് ടു മിക്സ് ഗുഡ്സ് ബെയിൽഡ് വിത്ത് ഹിസ് ഓൺ ഗുഡ്സ്. അപ്പോൾ ബെയിൽമെൻറ്റിന് നൽകിയിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ് അയാളിൻ്റെ ഗുഡ്സുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യരുത് അല്ലെങ്കിൽ മിങ്കിൾ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ ബെയിലി നോട്ട് ടു മിക്സ് ദ ബെയിലേഴ്സ് ഗുഡ്സ് വിത്ത് ഹിസ് ഓൺ ഗുഡ്സ്. ഇഫ് ദ ബെയിലി മിക്സസ് അപ്പ് ഹിസ് ഓൺ ഗുഡ്സ് വിത്ത് ദോസ് ഓഫ് ദ ബെയിലർ, ദ ഫോളോയിങ് റൂൾസ് അപ്ലൈ. മിക്സിംഗ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ബെയിലർ വിത്ത് ദാറ്റ് ഓഫ് ബെയിലി വിത്ത് ബെയിലേഴ്സ് കൺസെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ബെയിലറുടെ കൺസെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ദെൻ മിക്സിംഗ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് വിത്തൗട്ട് ബെയിലേഴ്സ് കൺസെൻറ്റ് വേർ ദ ഗുഡ്സ് ക്യാൻ ബി സെപ്പറേറ്റഡ്. അങ്ങനെ കൺസെൻറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കാണണം. മിക്സിംഗ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് വിത്തൗട്ട് ബെയിലേഴ്സ് കൺസെൻറ്റ് വേർ ദ ഗുഡ്സ് കനോട്ട് ബി സെപ്പറേറ്റഡ്. ഓക്കെ. ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ, ടു റിട്ടേൺ ദ ഗുഡ്സ്. പർപ്പസ് അച്ചീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബെയിലർ വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ള ബെയിലറിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അതുപോലെ ബെയിലിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് എന്ത് ചെയ്തത്? തിരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. The bailee must return or deliver the goods according to the bailer's directions without demand after the accomplishment of purpose or after the expiry of period of bailment. If he fails to do so, he is responsible to the bailer for any loss, destruction or deterioration of the goods from that time. Fifth one, not to set up adverse title. അപ്പോൾ അതിനൊരു പുതിയ പേര് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഒരു രീതിയിലേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുവരാനും ബെയിലിക്ക് പാടുള്ളതല്ല. ദ ബെയിലി മസ്റ്റ് നോട്ട് ഡു എനി ആക്ട് വിച്ച് ഈസ് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റ് വിത്ത് ദ ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദ ബെയിലർ. ഹി മസ്റ്റ് നോട്ട് സെറ്റ് അപ്പ് ഹിസ് ഓൺ ടൈറ്റിൽ ഓർ എ തേർഡ് പാർട്ടീസ് ടൈറ്റിൽ ഓൺ ദ ഗുഡ്സ് ബെയിൽ ടു ഹിം. അയാൾക്ക് ബെയിൽമെൻറ്റിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ് അയാളുടെ താല്പര്യപ്രകാരം അതിൻ്റെ പേരുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സിസ്റ്റങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെത്തേഡുകളിലോ ഒന്നും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. To return any accretions to the goods bailed. In the absence of any contract to the contrary, the bailee is bound to deliver to the bailer or according to his direction any increase or any profit which may be accrued from the goods bailed. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കേസിൽ പറഞ്ഞു, ഏത് കാറ്റിൽ ഫീൽഡിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതായത് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡെലിവറി ഒക്കെ നടക്കുന്നൊരു കേസാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കുട്ടീനെയും കൂടി കാഫിനെയും അതുപോലെ കൗവിനെയും കൂടി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? തിരിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഓക്കെ, ഇസ് ക്ലിയർ? താങ്ക് യു.